Hi, welcome to this 34th lecture of the Numerical Analysis. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് iteration method ആണ്. iteration methodൽ Jacobi's method ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താണുള്ളത്? രണ്ട് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത്. Jacobi's method and Gauss-Seidel method. Jacobi's method and Gauss-Seidel method. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ Jacobi's method എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. Suppose നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് a11 x1 plus etc plus a1n xn equal to b1, a21 x1 plus etc plus a2n xn equal to b2, etc. an1 x1 plus etc plus ann xn is equal to bn. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ജക്കോബീസ് മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ദിസ് മസ്റ്റ് ബി ഡയഗണലി ഡൊമിനന്റ്. A coefficient matrix of the system of equation is diagonally dominant. Suppose നമ്മുടെ question a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 equal to b1, a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 equal to b2, a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 is equal to b3. Okay, ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് ജക്കോബീസ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ this method can be applied. This method can be applied if the coefficient matrix of system of equations is diagonally dominant. Then only we can apply this method. That means modulus of a11, first coefficient must be greater than or equal to ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ് ഇതിന്റെ മോഡുലസ് 1 3. പിന്നീട് mod a22 greater than or equal to mod a21 plus mod a23. പിന്നീട് modulus of a33 is greater than or equal to modulus of a31 plus modulus of a32. This process of iteration എപ്പോഴാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത്? iteration converges quickly if A is diagonally dominant. Where Ax is equal to B. Okay. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഡൊമിനന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക, അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ x1 is equal to
1 by a11 into b1 minus a12 x2 minus etc. minus a1n xn. ഇനി x2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 by a22 b2 minus a21 x1 minus a23 x3 minus etc. minus a21 xn. In general, xn is equal to 1 by ann into bn minus an1 x1 minus etc. minus an n minus 1 xn minus 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുക തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ. എന്നിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ, start with an initial value x1 0, x2 0, etc. xn 0. അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ then solution notate ചെയ്യുക x1 1, x2 1, etc. xn 1. ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് ഈ വാല്യൂം അഗെയിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി x1 2, x2 2, etc. xn 2. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജക്കോബീസ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 5x plus 2y plus z is equal to 12, x plus 4y plus 2z is equal to 15, x plus 2y plus 5z is equal to 20. ഇനി ഇക്വേഷൻ മാറ്റി എഴുതേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ 5 ആക്ച്വലി ഇത് a11, ഇത് a22, ഇത് a33. നോക്കിയേ, ഇത് 2 plus 1, 2 plus 1 3. അപ്പോൾ a11 തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരിക. a11 is greater than or equal to mod a12 plus mod a12. അതേപോലെ a22 is greater than, a22 4 ആണ്, 2ഉം 1ഉം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതും കറക്റ്റ് ആണ്, ഡയഗണലി ഡൊമിനന്റ് ആണ്. ഇവിടെയും വരുന്നത് a33യിൽ 5 ആണ്, 2ഉം 1 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഡയഗണലി ഡൊമിനന്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് diagonally dominant. Coefficient matrix is diagonally dominant. ഇനി എന്താ ചെയ്യുക? ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതണം. ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുക. That is x is equal to 1 by 5 into 12 minus 2y minus z. This is equation number 1. In a second equation, y is equal to 1 by 4 into 15 minus x minus 2z. The equation number 2. Z is equal to 20 minus z equal to 1 by 5 into 20 minus x minus 2y. This is equation number 3. In initial value, initial approximation is given by approximation x equal to y equal to z equal to 0. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? x1 is equal to
1 by 5 into 12. That's equal to 12 by 5. Y1 equal to 15 by 4. Z1 is equal to 20 by 5. That's equal to 4. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് x2 കാണാൻ x1 y1 z1 എടുക്കുക. That's equal to 1 by 5 into 12 minus 2y minus z. 2y minus z. ഇത് ഏതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? 1 അപ്ലൈ ചെയ്യാം. That's equal to 1 by 5 into 12 minus y1 is equal to 15 by 4. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 15 by 4, 15 by 2 വരും, 15 by 2 minus z ആണെങ്കിൽ 4 വരും. That's equal to 12 minus 4, 8. 1 by 5 into 8 minus 15 by 2. That's equal to 1 by 2. That is 1 by 10. This 1 by 10. That is 0.1 ആണ് ഇവിടെ വരിക. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ y ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ y2 is equal to 1 by 4 into 15 minus എന്ത് വരും? x minus 2z. ഇതെല്ലാം 1 ആണ് വരിക. Okay, so answer will be 1.15. Z2 is equal to 1 by 5 into 20 minus x minus 2y. 20 minus x minus 2y. So the answer is equal to 2.02. ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഐറ്ററേഷൻ ഈ x2 y2 z2 എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു ടേബിൾ ഫോമാറ്റ് ചെയ്യുക. ടേബിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിൽ 1 2 3 ഐറ്ററേഷനിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഐറ്ററേഷൻ നമ്പറാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സ് വൈ സെഡ് വലിയ തന്നെ വേണ്ടി വരും. ഫസ്റ്റ് ഐറ്ററേഷൻ, സെക്കൻഡ് ഐറ്ററേഷൻ, തേർഡ് ഐറ്ററേഷൻ, fourth iteration, fifth iteration, sixth iteration, seventh iteration. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ടേബിൾ ഫോമാറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യാം. ഐറ്ററേഷൻ നമ്പർ 1 2 3 4 ഇത് ഐറ്ററേഷൻ നമ്പർ 5 6 ഐറ്ററേഷൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എക്സ് വൈക്ക് സെഡ്. ഫസ്റ്റത്തേത് എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയേ? 2.4, പിന്നെ 3.75 4 കിട്ടി. പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് 0.1 1.15 2.02. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 1.54 1.72 3.57. ഫോർത്തിലാണെങ്കിൽ 0.61 1.17 2.6. ഫിഫ്തിൽ 1.41 2.29 3.41. ഓക്കെ, ഒരു 4-5 ഐറ്ററേഷൻ വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ജക്കോബീസ് മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.